Let us recall property of intercepts made by three parallel line. In the figure, line L parallel line M parallel line N. Line P and line Q are transversals. Then AB upon BC is equal to DE upon EF. जरा आठवूया तीन समांतर रेषांच्या आंतरछेदांचा गुणधर्म. आकृतीत रेषा L समांतर रेषा M समांतर रेषा N. रेषा P व Q या छेदिका आहेत. तर AB भागिले BC बरोबर DE भागिले EF. Let us learn division of a line segment. जाणून घेऊया रेषाखंडांचे विभाजन. In this given figure, segment PR is lie on a XY plane in first quadrant. P has a coordinate x1, y1 and R has a coordinate x2, y2. Q is a point on the segment PR having coordinate xy. Q is divide PR such that PQ upon QR is MS to N. XY या प्रतलामध्ये पहिल्या चरणात PQ हा PR हा एक रेषाखंड आहे. P या बिंदूचे निर्देशक x1, y1 आहेत. R या बिंदूचे निर्देशक x2, y2 आहेत. Q हा बिंदू रेषाखंड PR वर आहे. Q बिंदूचे निर्देशक XY आहेत आणि Q बिंदू हा रेषाखंड PR ला MS to N या प्रमाणात विभाजन करतो आणि म्हणून PQ छेद QR बरोबर M छेद N. P या बिंदूपासून आपण एक अक्षाकडे आलो तर आपल्याला एक अक्षावर A हा बिंदू मिळेल आणि A बिंदूचे निर्देशक असतील x1 0. त्याच पद्धतीने Q या बिंदूपासून आपण जर एक अक्षाकडे आलो तर आपल्याला एक अक्षावर B हा बिंदू मिळेल आणि B बिंदूचे निर्देशक असतील x0. त्याच पद्धतीने R पासून समांतर रेषा y अक्षाला आपण काढली तर x अक्षाला S या बिंदूत छेदेल. x अक्षावरील बिंदूचे निर्देशक असेल x2 0. याचाच अर्थ असा x अक्षावरील प्रत्येक बिंदूचा y निर्देशक हा 0 असतो. Thus, from P, draw the parallel line to the y-axis. From Q, draw the parallel line to the y-axis same as R. Then, on x-axis, we get point A having the coordinate x1 0, B has a coordinate x0 and S is a coordinate x2 0. On x-axis, every point of y coordinate is 0. Thus, from P, Q and R,
we draw the parallel line to the x-axis. They are intersecting to the y-axis at point S, T and point R. S has a coordinate 0, y1, T has a coordinate 0, y and R has a coordinate 0, y2. जर आपण बिंदू P, Q आणि R पासून x अक्षाला समांतर रेषा आपण काढल्यात तर त्या y अक्षाला अनुक्रमे बिंदू S, T, W या बिंदूत छेदतात. S बिंदूचे निर्देशक 0, y1, T बिंदूचे निर्देशक 0, y, W बिंदूचे निर्देशक 0, y2. On segment PR, Q is such that point Q is such that PQ upon QR is equal to MS to N. The ratio is given, and if we consider line AP, line BQ and line CR, these three lines are parallel to the y-axis, and consider transversal PR and transversal AC. Then by our property of intercepts made by the three parallel line, we know that AB upon BC is equal to PQ upon QR. Hence we have right here PQ upon QR is equal to AB upon BC is equal to MS to N. दिलेल्या आकृतीवरून रेख AP, रेख BQ, रेख CR ह्या तिन्ही समांतर रेषा y अक्षाला आहेत. आणि समजूया रेख PR आणि रेख AC ह्या छेदिका आहेत. तीन समांतर रेषांच्या आंतरछेदांच्या गुणधर्मानुसार आपण पाहिलेले AB छेद BC बरोबर PQ छेद QR. जर तीन समांतर रेषा असतील, त्यांना एखादी छेदिका छेदत असेल तर अन्य कोणत्याही छेदिकेने छेदले असता होणारे गुणोत्तर हे समान असतं. आणि आपल्याला गुणोत्तर दिले PQ छेद QR MS/N. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी लिहितो आहोत PQ upon QR is equal to AB upon BC is equal to MS/N. But we know that distance AB is nothing but on x-axis both point. Hence distance AB is equal to x minus x1, and distance BC is equal to x2 minus x1. Substitute this value in above equation. आपण अंतराचं सूत्र आपण पाहिलेले x अक्षावरील दोन भिन्न बिंदूतील अंतर हे x अक्षावरील मोठ्या x निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा आपण करतो. म्हणून AB बरोबर x वजा x1 आणि BC बरोबर x2 वजा x. आपण वरच्या समीकरणामध्ये किमती आपण टाकल्या. हेन्स वी हॅव राईट हिअर AB अपॉन BC इज इक्वल टू
x minus x1 upon x2 minus x is equal to m as to n. Cross multiplication, n into bracket x minus x1 is equal to m into bracket x2 minus x. AB छेद BC बरोबर x वजा x1 भागिले x2 वजा x बरोबर गुणोत्तर आपल्याला दिले m छेद n. दोघांचा तिरकस गुणाकार आपण केला. n गुणिले कंसात x वजा x1 कंस पूर्ण बरोबर m गुणिले कंसात x2 वजा x कंस पूर्ण. Given step, n into bracket x minus x1 bracket complete is equal to m into bracket x2 minus x bracket complete. Multiply by n to x and x1, that is n x minus n x1, thus m x2 minus m x. Now rearrange this term xx to the left hand side and other to the left hand side. या ठिकाणी कंसाच्या बाहेरील पदाने कंसाच्या आतील पदांना आपण गुणतोय म्हणून पायरी आली n x वजा n x1 बरोबर m x2 वजा m x. x ची पदं डाव्या बाजूला आणि उरलेली पदं आपण उजव्या बाजूला घेतो आणि म्हणून आपली पायरी असेल nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 वजा mx. x1 ची पदं एका बाजूला आणि उरलेली पदं एका बाजूला आणि म्हणून नेक्स्ट स्टेप nx प्लस mx is equal to mx2 plus nx1. To the left hand side xx is common, hence x is common and remaining into the bracket m plus n. Left hand side as it is mx2 plus nx1. या ठिकाणी x ही पद सामायिक आहे आणि म्हणून ती पद कंसाच्या बाहेर आणि उरलेली पद कंसाच्या आत असतील आणि म्हणून आपली पायरी आली x कंसात m अधिक n कंस पूर्ण बरोबर mx2 अधिक nx1. अशा पद्धतीने x इज इक्वल टू m प्लस n. This bracket is multiple to the left hand side. If it is transferred to the right hand side, that is divided. Hence x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. अशा पद्धतीने या ठिकाणी m अधिक n डाव्या बाजूचेच एक कंस आहे तो गुणिले तो उजव्या बाजूला येताना भागिले होईल आणि म्हणून आपलं उत्तर असेल x बरोबर mx2 अधिक nx1 भागिले m अधिक n. अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या q बिंदूचा x निर्देशक आपण काढलेला आहे. In this figure, let us consider line SP, line TQ, line WR are the parallel line to the x-axis, and this parallel line intersect to the y-axis at point ST and point W. Let us consider SW line PR are the transversal of this figure. Then
By property of intersect made by the three parallel line, we can say that PQ upon QR is equal to ST upon TW. दिलेल्या आकृतीमध्ये समजूया रेषा SP, रेषा TQ आणि रेषा WR या तीन समांतर रेषा आहेत आणि रेषा SW आणि रेषा PR ह्या तीन समांतर रेषांच्या दोन छेदिका आहेत. तीन समांतर रेषांच्या आंतरछेदांच्या गुणधर्मानुसार जर तीन समांतर रेषा असतील त्यांना एखादी छेदिका छेदत असेल तर अन्य कोणत्याही छेदिकेने छेदले असता होणारे आंतरछेदांचे गुणोत्तर हे समान असतं आणि म्हणून PQ छेद QR बरोबर ST छेद TW आणि आपल्याला PQ छेद QRचं गुणोत्तर आपल्याला दिले M/N. त्याच पद्धतीने y अक्षावरील अंतर काढण्याची पद्धत आपल्याला माहिती आहे. द डिस्टन्स ऑन द पॉइंट y axis, we know that distance ST is nothing but y minus y1. Distance WT is equal to y2 minus y. PQ upon QR is equal to TS upon TW is equal to M/N. Distance ST, both points lie on y-axis. We know that y minus y1. Distance of TW, that is y2 minus y. Taking the ratio TS upon TW is equal to, substitute the value, ST is equal to y minus y1, TW is equal to y2 minus y is equal to M/N. PQ छेद QR बरोबर TS छेद TW बरोबर M छेद N. y अक्षावरील दोन भिन्न बिंदूतील अंतर काढण्याची पद्धत आपल्याला माहिती आहे आणि म्हणून ST बरोबर मोठ्या निर्देशकातून y चा लहान निर्देशक आपण वजा करणार म्हणून y वजा y1. TW बरोबर y2 वजा y. ह्या किमती टाकून ST भागिले TW इज इक्वल टू y वजा y1 भागिले y2 वजा y बरोबर गुणोत्तर आपल्याला दिले M/N. तिरकस गुणाकार आपण करतोय. देन बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन n इंटू ब्रॅकेट y मायनस y1 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू m इंटू ब्रॅकेट y2 मायनस y1 multiply by n to the both number, that will be to the left hand side ny minus ny1, thus to the right hand side my2 minus my. तिरकस गुणाकार आपण या ठिकाणी केलाय. n गुणिले कंसात n वजा y वजा y1 कंस पूर्ण बरोबर m गुणिले कंसात y2 वजा y कंस पूर्ण. कंसाच्या बाहेरील पदाने कंसाच्या आतील पदांना आपण गुणतो आहोत म्हणून n गुणिले y n गुणिले y1 ny1. त्याच पद्धतीने उजव्या बाजूला m गुणिले y2 वजा m गुणिले y. अशा पद्धतीने आपल्याला पायरी मिळाली ny वजा ny1 बरोबर my2 वजा my. Now rearrange the term of y to the left hand side and remaining
to the right hand side. Hence ny plus my is equal to my2 plus ny1. To the left hand side y is common, hence remaining term into the bracket, that is n plus m. Left hand side as it is. या ठिकाणी आपण ही पद पुनर्मांडणी करणार आहोत. y ची पद डाव्या बाजूला आणि उरलेली पद हे उजव्या बाजूला, आणि म्हणून ny अधिक my बरोबर my2 अधिक ny1. डाव्या बाजूला y हे पद सामायिक आहे आणि म्हणून उरलेली पद कंसाच्या आत y गुणिले कंसात n अधिक m कंस पूर्ण बरोबर my2 अधिक ny1. आपल्याला y ची किंमत काढायची आहे. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y. हेन्स द ब्रॅकेट m प्लस n ट्रान्सफर टू द लेफ्ट हँड साइड to the right hand side. Hence y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. अशा पद्धतीने आपण Q या बिंदूचा y निर्देशक आपण काढतो आहोत. y बरोबर my2 अधिक ny1 भागिले m अधिक n. Coordinate of the point which divide the line segment joining the point A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio ms to n are given by into bracket x coordinate mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. बिंदू A चे निर्देशक x1 y1 असतील आणि B या बिंदूचे निर्देशक x2 y2 असेल. यांना जोडणारा रेख AB चे ms to n या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या बिंदूंचे निर्देशक असतील. x चा निर्देशक असेल mx2 अधिक nx1 भागिले m अधिक n आणि y निर्देशक असेल my2 अधिक ny1 भागिले m अधिक n असतात.